Okay, so types of material based on current conduction capability. Okay, we know that there are three types of material we have, that is conductor, semiconductor, and insulator. Okay. Now, the first material, that is the conductor. Conductor means what? Conductor means the element which conducts current when we apply voltage across it. That is the conductor. Okay. Insulator, exactly opposite to the conductor. This element never conduct current. Okay. And semiconductor. This element, the electrical property of semiconductor is in between conductor and insulator. The conductivity of this element lies between the insulator and conductor. Okay. Some other differences are also there among these three elements: conductor, insulator, and semiconductor. The another difference is the conductor materials have positive temperature coefficient of resistance. That means if we increase the temperature, then resistance will increase. Okay. In insulator, it has the material which belongs to the insulator material. Those materials have negative temperature coefficient of resistance. So that means in very high temperature, it may be possible to conduction of current through this insulator or using any insulating material. Okay, but temperature needed very high. The semiconductor material, where it also semiconductor materials also have the negative temperature coefficient of resistance. That means in semiconductor material also, if we increase the temperature, then resistance will decrease. Okay. The now the current, so among these three elements, the uh, through the conductor and semiconductor, current can flow. So in conductor, current flows due to the electrons. In semiconductor, current flows due to electrons and holes. And in insulator, we know that current generally current does not flow. Current only flow in very high temperature or very high temperature. Okay. And the another difference that I think you don't know about the conduction band and valence band. Just remember these two names. I will cover it later. The conduction band and valence band for conductor overlap on each other. Okay, but in insulator, between conduction band and valence band, a forbidden gap is there, and that forbidden gap, the height of the forbidden gap is about 6 electron volt. And for semiconductor, there is also a forbidden gap between conduction band and valence band, but the height is low compared to the insulator, and that is about 1 electron volt. Okay. Now the example of conductor, any metal like copper, silver, aluminum. The insulator, the insulating material which we use like wood, mica, ceramic, glass. And the semiconductor, the example of semiconductor like the silicon, germanium. Okay. So this is the difference between the main three types of material, depends which we classify based on which is classified based on the current conduction capability.
Now the second thing, that is the properties of solid. Okay. Properties of solid means, from the kinetic molecular theory, we know that the molecules in solid are not moving in the same manner as the molecule moves in liquid or gases. Okay. The solid are generally held together by ionic or strong covalent bonding, and the attractive forces between the atoms, ions or molecules in solid are very strong. Now the types of solid, there are mainly two types of solids we have. First one, that is the crystalline solid, and second one, that is the amorphous solid. In crystalline solid, the atoms, ions or molecules are arranged in a regular, well-defined periodic fashion. Okay. The regular, well-defined periodic fashion, here see the crystalline solid. These are the example of crystalline solid. The atoms are arranged in periodic fashion, and here the smallest repeating pattern is called unit cell. Okay, here the dotted lines are given. The dotted lines are showing the a single unit cell in these two patterns. In the first pattern, the shape of the unit cell is square. In the second pattern, the shape of the unit cell is triangle. Okay, this is a two-dimensional representation. Now, example of crystalline solid are metal, semiconductor. These metals, all metals and semiconductor belongs to the crystalline solid. Okay, and the second type of solid, that is the amorphous solid. In amorphous solid, the atomic or molecular arrangement are not in periodic fashion like crystalline solid. Okay, the atomic arrangements are arbitrary, like glass, plastic, etc. Since the atomic arrangements are arbitrary, so here we do not get any unit cell in their structure. Okay. So up to this, is it clear to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ওকে, যেখানে বুঝতে পারবে না বলবে, ঠিক আছে? Okay, the next thing, the next thing that we discuss now, that is the types of bonding in crystalline solid. Okay, তোমরা আগে এগুলো পড়ে এসছো, জানো এই বন্ডিং গুলো. The main 4 types of bonding we can see inside the crystal. That is, the first one is the ionic bond. Okay. Ionic bond is what? Ionic bond is made up of the positive and negative ions and held together by electrostatic attraction. Okay, this is the ionic bond. So positive and negative ions মিলে ionic bond তৈরি হয়. Okay, the example of ionic bond is NaCl. The plain salt আমরা যেটা দেখি, that is the example of ionic bond. The second type of bonding, that is the molecular
solids bonding that is made up of atoms or molecules held together like hydrogen bond. Okay. The third type, the covalent bonds, it is the most important bonding because we know that the semiconductor we find this type of bonding, and in electronic device we learn about we discuss all the devices here that is made up of semiconductor. Those are made up of semiconductor. So all through the syllabus we have to remember the properties of covalent bonds. Okay. And the covalent bond made up of electron sharing. এখানে যেটা হয় হচ্ছে ইলেকট্রনস গুলোকে শেয়ার করে নেয়, অ্যাটমস গুলো তাদের ইলেকট্রনস গুলোকে শেয়ার করে স্টেবল কন্ডিশনটাকে অ্যাচিভ করে। And the last one, that is the metallic bonds, that is made up from the electrostatic attractive force between conduction electrons and positively charged metal ions. আমরা মেটালিক বন্ডটা মেইনলি মেটালে দেখতে পাই। Now the crystal structure, যেটা আমরা the crystal structure which we can see in crystalline solid. Okay, আমরা already we have seen the two-dimensional crystalline solid structure. Now the three-dimensional crystalline solid. Normally the main যে crystal structureটাকে দেখা যায় ফর্ম করে ক্রিস্টালাইন সলিড গুলোকে, সেগুলো ম্যাক্সিমামই ইউনিট সেলটা হয় কিউবিক স্ট্রাকচার। ইন কিউবিক স্ট্রাকচারে যেটা থাকে হচ্ছে কিউবিক স্ট্রাকচারটাতে যে অ্যাটমস গুলোর যে পজিশনটা থাকে, এই অ্যাটমস পজিশনটাকে position of these atoms are denoted by a black dot, and that is called as a lattice point. Okay. And lattice point গুলোকে আমরা যদি connect করি by a imaginary line, then we get that cubic structure. এবার এই cubic structure এ atoms গুলো কোন পয়েন্টে present আছে, depends on that we divide or we classify this cubic structure into three types. First one, plain simple cubic structure, which the simple cubic structure is showing now in the presentation. This is the simple cubic structure. Next one, that is the body centered cubic structure. In body centered cubic structure, a center ion or atoms is present. Here the X is the center atom that is present inside the cubic structure, and these atoms has bonding with all the corner atoms. Okay, this is the body center cubic structure. The third one, that is the face center cubic structure. Face center cubic structure কি থাকে না, প্রত্যেকটা ফেসে সেন্টার পয়েন্টে একটা করে আবার অ্যাটম থাকছে। একটা কিউবিক স্ট্রাকচার, তার সবকটা কর্নারে অ্যাটম থাকে, আর প্রত্যেকটা যে ফেস তৈরি হচ্ছে, একটা কিউবের টোটাল কটা ফেজ আছে, 6টা ফেজ। এই 6 ফেজের মধ্যে সেন্টারে আবার 6টা অ্যাটম থাকে। এই প্রত্যেকটা ফেজের সেন্টারে যে অ্যাটমসটা থাকছে, that atoms is bonded with the 4 corner atoms of that phase. ঠিক আছে? So this is the face center cubic structure. Now এই যে crystalline materials গুলো আমরা তাহলে পেলাম, এই ক্রিস্টালাইন মেটেরিয়াল গুলোই মেইনলি ইউজ করা হয়, মানে ক্রিস্টালাইন মেটেরিয়ালস গুলোতেই মেইনলি কারেন্ট কন্ডাকশন হয়, বা আমরা এই ক্রিস্টালাইন মেটেরিয়ালস গুলোকে ইউজ করে
কারেন্ট ক্যারি, এদেরকে দিয়ে কারেন্ট ক্যারি করাতে পারি। এবার এই ট্রান্সপোর্ট যেটা হচ্ছে, যে ক্যারিয়ার গুলো যে ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে, এই ট্রান্সপোর্ট ফেনোমেনাটা কিরম ইন দ্য সলিড? The transport phenomena in solid, first we consider as a metal, here we consider the crystal structure of the internal structure of a metal. মেটালে কি থাকে? মেটালে থাকছে হচ্ছে ফ্রি ইলেকট্রনস থাকছে, the black dots represent here the free electrons, and the big dot, these dots are representing the bound ions, okay, or the positive charge. Now the transport phenomena যেটা হচ্ছে, কিভাবে এখানে ইলেকট্রনস গুলো মুভ করে না, ফ্রি ইলেকট্রন যখনই থাকে, these free electrons can move freely from atom to atom in a metal. Okay, now according to the electron gas theory of a metal, the electrons are in continuous motion. A free electron, according to the electron gas theory, free electron এর সবসময় একটা continuous motion থাকে। Okay, and the direction of light changes at each collision with the ions. যেহেতু ইলেকট্রনস গুলো কন্টিনিউয়াস মুভমেন্টে থাকে, সেই জন্য ইলেকট্রনস গুলো যখন মুভ করে ইনসাইড দ্য ক্রিস্টাল, they collide with the bound ions, and when they collide with the bound ions, they change their flight. Okay, suppose কোনো একটা ইলেকট্রন এখানে ওয়েস্ট টু ইস্টে যাচ্ছিল, দেন ওয়েস্ট টু ইস্টে যেতে গিয়ে ফার্স্ট যে বাউন্ড আয়নটা রয়েছে, it collides with that and then it changes its direction. Now it moves south to north. Okay, so in any direction they can change their movement. Okay, now the average distance between the between the two collisions, okay, একটা ইলেকট্রন মুভ করছে, ফার্স্ট একটা বাউন্ড আয়নের সঙ্গে কোলাইড করলো, আবার সেখান থেকে কোলাইড করার পর আবার ইলেকট্রনটা একটা অন্য ডিরেকশনে মুভ করতে শুরু করলো, আবার কিছুটা এগিয়ে আর একটা বাউন্ড আয়নের সঙ্গে কোলাইড করলো। তাহলে এই যে দুটো কলিশন হলো, এই দুটো কনজিকিউটিভ কলিশনের মধ্যে যে অ্যাভারেজ ডিস্টেন্সটা ও ট্রাভেল করছে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য মিন ফ্রি পাথ। Okay, and since the motion is random, so in average as many electrons are passing through unit area in one direction or in any direction are equal to the number of electrons passing through the same unit area in opposite direction in a given time. Okay, এবং এই particular for this phenomena, the average current through a metal is 0. বোঝা গেছে এই ব্যাপারটা যেটা বললাম, যে কেন অ্যাভারেজ কারেন্টটা মেটালের থ্রু দিয়ে 0 হচ্ছে? না ম্যাডাম, বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ, আরেকবার বলুন না ম্যাম, প্লিজ রিপিট। কোনো একটা মেটালে, দাঁড়াও আমি তোমাদের একটা একটুখানি এইটা এই শেয়ারিংটা স্টপ, প্রেজেন্টেশন স্টপ করে আমি দেখাচ্ছি, দাঁড়াও অন্যভাবে।
Okay, suppose these are the electrons and these are the bounded ions. Okay, first these electrons move করছে, these electrons start to move in this direction, collide with this ion, and then it changes its flight, and movement changes the direction of the movement. Again, after this collision, this electron move in this direction. Okay, এবার এইভাবে ইলেকট্রনগুলো, প্রত্যেকটা ইলেকট্রন এইভাবে মুভ করছে, ফ্রিলি মুভ করছে ইন দ্য ক্রিস্টাল। আর মুভমেন্টের সময় ওর বাউন্ডেড আয়নের সঙ্গে বা পজিটিভ আয়নের সঙ্গে কলিশন হচ্ছে, কলিশন হওয়ার জন্য তারপরে ও ডিরেকশনের পাথটাকে চেঞ্জ করে নিচ্ছে। চেঞ্জ নাও করতে পারে, এটা সবসময় নট নেসেসারি যে সবসময় চেঞ্জ করবেই। ও এই ইলেকট্রনটা এখানে এই বাউন্ডেড আয়নের সঙ্গে কোলাইড করার পর ও এই ডিরেকশনেও মুভ করতে পারে। ওকে, যে কোনো ডিরেকশনে মুভ করতে পারে। এবার সাপোজ দিস ইজ আমি একটা স্মল ইউনিট এরিয়া নিচ্ছি এই মেটালটাতে। এই স্মল ইউনিট এরিয়াতে এই ডিরেকশনে যদি দুটো ইলেকট্রন ক্রস করে ফর এ গিভেন টাইম, in opposite direction also two electrons move through this area. ঠিক আছে, তাহলে এই ডিরেকশনে দুটো ইলেকট্রন যদি ক্রস করে এই এরিয়াটাকে, অপোজিট ডিরেকশনেও দুটো ইলেকট্রন ক্রস করবে। if two electron move in this direction, in the opposite direction also two electron also move in the opposite direction. এই যে ফেনোমেনাটা হয়, ফ্রিলি সবকটা ইলেকট্রন মুভ করার পরেও without applying any voltage we get current equals to 0. আমরা ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই না করলে কখনো কারেন্টটাকে, একটা মেটালের থ্রু দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করে না, বা একটা সেমিকন্ডাক্টরের থ্রু দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করে না। কিন্তু আমরা অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইলেকট্রন গ্যাস থিওরি আমরা বলছি যে একটা মেটেরিয়ালের মধ্যে বা একটা মেটালের মধ্যে বা সেমিকন্ডাক্টরের মধ্যে যদি ফ্রি ইলেকট্রন থাকে তাহলে তারা ফ্রিলি মুভ করতে পারে। তাহলে ফ্রিলি মুভ করছে অথচ কারেন্ট পাচ্ছি না, তার কারণটা কি? বিকজ আমরা ধরে নিই হচ্ছে উই অ্যাজিউম দ্যাট যে ইন এ স্মলার এরিয়া, ইন এ স্মলেস্ট এরিয়া অফ দ্য ক্রিস্টাল, যতগুলো ইলেকট্রন যে কোনো একটা ডিরেকশনে মুভ করছে থ্রু দ্যাট এরিয়া, পাস করছে, ওই এরিয়াটাকে পাস করছে ইন এ গিভেন টাইম, exactly opposite number of electron are passing through that area in opposite direction. ঠিক আছে, এবার ক্লিয়ার হয়েছে? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, sir. ওকে, Yes, ma'am. তাহলে এই ফেনোমেনাটার জন্যই হচ্ছে যে যখন যদি আমরা কোনো ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই না করি, কারেন্ট থ্রু দ্য মেটাল অর সেমিকন্ডাক্টর ইজ 0. ওকে, নাও এবার যদি আমরা এই মেটালটাতে একটা কনস্ট্যান্ট ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই করি, কনস্ট্যান্ট ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই করলে, সাপোজ উই অ্যাপ্লাই নেগেটিভ ফিল্ড ইন দিস সাইড and positive field here. ওকে, তাহলে কি হবে? সবকটা ইলেকট্রন কি করবে? নেগেটিভ টু পজিটিভ দিকে ছুটবে। all electrons will move from negative to positive, so we get the current in opposite direction. এবারে আর ইলেকট্রনস গুলো অন্য কোনো ডিরেকশনে যাবে না, মুভ করবে না। the only direction, মানে পজিটিভ পোলারিটিটাই তাদের অনলি ডিরেকশন অফ মুভমেন্ট, তাদের দিকেই, পজিটিভ পোলারিটির দিকেই ওরা সবসময় মুভ করবে। এবার এই যে মুভমেন্টটা হচ্ছে, তাহলে একটা ইলেকট্রন
এখান থেকে একটা ইলেকট্রন, এই ইলেকট্রনটা যখন মুভ করে আসছে, ও একটা, যেহেতু ইলেকট্রিক ফিল্ড আছে, তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ড অলওয়েজ ইনক্রিজ দ্য কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য মানে ইলেকট্রিক ফিল্ডটার জন্য কি ইলেকট্রনের ওপর একটা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স কাজ করবে। ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স কাজ করার জন্য ইলেকট্রন উড বি অ্যাক্সিলারেটেড, okay, and the velocity will increase indefinitely with time. কন্টিনিউয়াস অ্যাক্সিলারেশনে থাকলে একটা ইনডেফিনিট ভেলোসিটিতে পৌঁছে যাবে, ওকে। কিন্তু ইনডেফিনিট ভেলোসিটিতে পৌঁছতে পারে না, বিকজ দিস পজিটিভ আয়ন্স আর দেয়ার অর দ্য বাউন্ড আয়ন্স আর দেয়ার। যখনই ইলেকট্রন গুলো মুভ করছে সেখানে পজিটিভ আয়ন্স গুলো থাকছে, এই পজিটিভ আয়ন্স গুলোর সঙ্গে তাদের ইলেকট্রোস্ট্যাটিক কলিশন হচ্ছে, সরি ইনইলাস্টিক কলিশন হচ্ছে, ওকে। বিকজ অফ দিস ইনইলাস্টিক কলিশন দা কি হচ্ছে না, ইলেকট্রনের এনার্জিটা ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছে না। ইলেকট্রন এনার্জি ট্রান্সফার হওয়ার জন্য কি হচ্ছে না, ইলেকট্রনের কাইনেটিক এনার্জিটা আবার কি হচ্ছে, জিরোতে ফেরত চলে আসছে, ওকে। তাহলে একটা ইলেকট্রন সে ইলেকট্রিক ফিল্ড আমরা যখন অ্যাপ্লাই করছি, দ্যাট ইলেকট্রিক ফিল্ড ইনক্রিজ দ্য কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য ইলেকট্রন। So we can say electrostatic force is we apply electrostatic force on the electron, okay. Because of this electrostatic force, the velocity of the electron will start to increase, but when the electron is moving, it collides with the positive ions or bound ions. Because of this collision, because of this inelastic collision, the electron loses the energy and reaches steady state condition, okay. Now steady state condition এই যে বারবার ওর এনার্জিটা ইনক্রিজ করছে, ওর ভেলোসিটি বাড়ছে, আবার জিরোতে ব্যাক করে আসছে, এই যে কন্টিনিউয়াসটা, এটাকে আমরা অ্যাজিউম করে নিই যে এর একটা অ্যাভারেজ ভেলোসিটি একটা আমরা ধরে নিচ্ছি। With this average velocity, we for the calculation, any calculation, we take that velocity, that average velocity, we use that average velocity in our further calculation, okay, or for any calculation, okay. Now this average velocity is called the drift velocity, okay. এই drift velocity টা ভ্যালুটা কিরকম হয় না, ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স যেটা কাজ করছে, ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স যেটা আমরা অ্যাপ্লাই করছি, দ্যাট ইজ F ইকুয়াল টু M ইন্টু A, সরি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স যেটা কাজ করছে, দ্যাট ইজ নট F ইকুয়াল টু M ইন্টু A, দ্যাট ইজ Q ইন্টু E, that is Q into E, okay. আর এই ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্সের জন্য যে ইলেকট্রনের যে অ্যাক্সিলারেশনটা যেটা চেঞ্জ হচ্ছে, যে ফোর্সটা, সেই দ্যাট ফোর্স ইজ M into A, okay. For the ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স আমরা এক্সটার্নাল একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড দিয়ে একটা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স ক্রিয়েট করছি, সেই ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্সটাই হচ্ছে M into A হিসেবে ইলেকট্রনের ওপর কাজ করছে, ওকে। সো বোথ দিস মাস্ট বি ইকুয়াল, সো M ইকুয়াল টু Q into E, ওকে। সেখান থেকে আমরা অ্যাক্সিলারেশনটা কি পাচ্ছি, A ইকুয়াল টু Q ইন্টু E বাই M, ওকে।
তার মানে this is the acceleration of electron because we apply this electric field E. Okay, so from here we can say that A is proportional to E, acceleration is proportional to applied electric field. As we increase the electric field, acceleration of the electron also increases. Okay, since A is proportional to E, so we can say the drift velocity Vd is also proportional to E. Okay, the Vd is proportional to E, so we can write Vd is equal to mu into E, where mu is the proportionality constant. Okay, this proportionality constant is known as mobility. ওকে, যখন আমরা ইলেকট্রন নিয়ে কথা বলবো, the mobility of electron we represent as mu n, and when we talk about the holes, the mobility of holes will be, we represent the mobility of holes as a mu p. Now what is mobility? Mobility describes how easily any carrier can drift or move in a conductor or semiconductor. ওকে, কোন একটা ক্রিস্টাল আছে, সেই ক্রিস্টালের মধ্যে প্রচুর পজিটিভ ফিল্ড থাকে, নিউক্লিয়াসে পজিটিভ ফিল্ড থাকে, সেই তাছাড়া আরো চারদিকে অ্যাটমস গুলো নানা রকম ইন্টারাকশন থাকে। এই সমস্ত ইন্টারাকশনকে ওভারকাম করে যে ক্যারিয়ার গুলো মুভ করে, সেই কিভাবে কতটা ইজিলি তারা মুভ করছে ইন দ্য ক্রিস্টাল, তার মেজারমেন্ট হচ্ছে মোবিলিটি। ওকে, ক্লিয়ার? Yes, ma'am. ম্যাম মোবিলিটিটা একবার বলবেন? Mobility is how easily a carrier can move, in the crystal or in a semiconductor. মানে নানান রকম তোমার সেখানে ইয়ে আছে না, তোমার একটা সেমিকন্ডাক্টর বা একটা ক্রিস্টাল, একটা কন্ডাক্টরের মধ্যে যখন একটা ইলেকট্রন মুভ করে, সেই ক্রিস্টালের মধ্যে নানান রকম ফোর্স কাজ করে। যেমন নিউক্লিয়াস আছে, নিউক্লিয়াস গুলো আমরা জানি পজিটিভলি চার্জড, তাহলে সেখানে পজিটিভ ফোর্স সেখানে কাজ করছে, একটা পজিটিভ কি বলবো পজিটিভ ফিল্ড সেখানে কাজ করছে। একই ইলেকট্রন, সেখানে প্রচুর অ্যাটমস আছে, মেনি নাম্বারস অফ অ্যাটমস আছে, সেই অ্যাটমস গুলোর ইন্টারাকশন থাকে, সেই সমস্ত ইন্টারাকশনকে এবার অ্যাটমস গুলো যে আদার ইলেকট্রনস থাকে, একটা ইলেকট্রনসকে সবসময় আর একটা ইলেকট্রনস কি করবে, রিপেল করবে। নিউক্লিয়াস গুলো ইলেকট্রনস পজিটিভ ফিল্ড ওকে অ্যাট্রাক্ট করবে। এই যে রিপালশন অ্যাট্রাকশন ফোর্স গুলো ওদের উপর কাজ করে ইনসাইড দ্য ক্রিস্টাল, তার জন্য ইলেকট্রন গুলো মুভমেন্টে অনেক রকমের অবস্ট্রাকল আসে, সেই সমস্ত অবস্ট্রাকলকে সরিয়েও ইলেকট্রন গুলো মুভ করে। এবার সেটা বিভিন্ন ক্রিস্টালে বিভিন্ন রকম হয়, এই অ্যাট্রাকশন ফোর্স বা রিপালশন ফোর্স গুলো বিভিন্ন ক্রিস্টালে বা মেটেরিয়ালের উপর ডিপেন্ডেন্ট হয় এগুলো। তাই জন্য এক একটা মেটেরিয়ালে এক এক রকমের মোবিলিটি হয় ইলেকট্রনের, মানে সেই পার্টিকুলার মেটেরিয়ালটার উপর ডিপেন্ড করে যে সেই মেটেরিয়ালে ক্রিস্টালের মধ্যে ইলেকট্রনটা কতটা ইজিলি, বা একটা পজিটিভ চার্জ কতটা ইজিলি সেখানে মুভ করছে। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? Yes, yes, ma'am. ইয়েস ম্যাম। Yes, ma'am. ওকে, তাহলে তোমার ট্রান্সপোর্ট ফেনোমেনাটা হয়ে গেল। দ্য নেক্সট যেটা আসছে দ্যাট ইজ দ্য
energy band formation. The transport phenomena is over. এবার হচ্ছে এনার্জি ব্যান্ড ফরমেশন। এই জিনিসগুলো আমি বলে দিয়েছি, ওই ডেসক্রাইব এইগুলোই আমি সব করে দিয়েছি। এই জিনিস এই পয়েন্টটা শুধু বলা হয়নি, অ্যাভারেজ টাইম ইলেকট্রন ট্রাভেলস বিটুইন দ্য কলিশন ইজ কল্ড লাইফ টাইম অফ এ কেরিয়ার। ওকে, দুটো সাকসেসিভ কলিশনের মধ্যে একটা ইলেকট্রন যে পাথটা মুভ করে দ্যাট ইজ কল্ড দ্য মিন ফ্রি পাথ, অ্যান্ড দুটো সাকসেসিভ কলিশনের মধ্যে যে অ্যাভারেজ টাইমটা ইলেকট্রন ট্রাভেল করে দ্যাট ইজ কল্ড দ্য লাইফ টাইম অফ দ্য কেরিয়ার। Now the energy band formation. Okay, energy band formation কি জিনিস, মানে ব্যান্ড থিওরি, এখানে আমরা ব্যান্ড থিওরির কনসেপ্টটাকে কাজে লাগাই। ব্যান্ড থিওরি, অ্যাকচুয়াল ব্যান্ড থিওরি ইজ কোয়াইট কমপ্লিকেটেড। ওকে, কারণ কি না, এখানে লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ইন্টারঅ্যাক্টিং পার্টিকেলসরা থাকে। একটা 1 কিউব সেন্টিমিটারে সাপোজ 10 টু দি পাওয়ার 20টা অ্যাটমস আছে, এবং 10 টু দি পাওয়ার 20টা অ্যাটমস একটা করে হয়তো ইলেকট্রনকে ডোনেট করে দিয়েছে সেখানে। তাহলে 10 টু দি পাওয়ার 20টা ইলেকট্রনস আছে একটা কিউব সেন্টিমিটারের মধ্যে। তাহলে 10 টু দি পাওয়ার 20টা সেখানে পজিটিভ আয়ন্স রয়েছে, একটা করে ইলেকট্রন ডোনেট করে দিয়েছে মানে তারা পজিটিভ আয়ন্স হয়ে গেছে। আর ফ্রি ইলেকট্রন গুলো আবার সেখানে নেগেটিভ আয়ন্স রয়েছে। তাহলে একটা ওই 1 কিউব সেন্টিমিটারের মধ্যে এত পজিটিভ চার্জ, এত নেগেটিভ চার্জ তারা ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। এই টোটাল জিনিসটাকে নিয়ে মানে এই টোটাল জিনিসটাকে কনসিডার করে একটা কোনো কিছু এক্সপ্লেনেশনটা কোয়াইট কমপ্লিকেটেড। ওকে, সেটা একটা সিম্পল ওয়েতে যেটা বলা হয় যে ব্যান্ড থিওরি ফরমেশন, যেটা এনার্জি ব্যান্ড ফরমেশন, যে আমরা একটা পার্টিকুলার কেস আমরা এখানে ধরে নিচ্ছি, দ্যাট ইজ দ্য সিলিকন। একটা সিলিকন অ্যাটমকে ধরে নিচ্ছি। সিলিকন অ্যাটমের আমরা জানি 14 electrons are present in a silicon atom. Okay, এই 14 ইলেকট্রন কিভাবে ডিস্ট্রিবিউট হয়ে আছে, সেখানে ফার্স্ট 1s cell 2 electrons are there, in 2s cell 2 electrons are there, 2p cell 6 electrons are there, 3s cell 2 electrons are there, and 3p cell 2 electrons are there. Total 14 হচ্ছে, 2 plus 2 plus 6 plus 2 plus 2, 14 electrons. তাহলে 14টা ইলেকট্রন এইভাবে এনার্জি সেলগুলোতে ডিস্ট্রিবিউট করা থাকে, মানে হয়ে থাকে। এখানে 1s 2s 2p 3s 3p আর দ্য এনার্জি লেভেল। বাকি এনার্জি লেভেলস গুলো এর পরে যে এনার্জি সেলগুলো থাকে আমরা জানি 3d 4s 4p, those are the vacant energy cell for silicon. এবার এই potential function of a isolated ion atoms. Okay, এইখানে এই cross, this cross signifies the nucleus of the atom, and E1 E2 E3 E4 are the energy cell. E1 energy cell means 1s energy cell, E2 is 2s energy cell, E3 is 2p energy cell, E4 is 3s energy cell. তাহলে এই এনার্জি সেলগুলো এইভাবে ডিস্ট্রিবিউট করা আছে যেখানে ইলেকট্রন গুলো থাকছে। ওকে, নাও
এবার এটা হচ্ছে একটা, এর আগের স্লাইডটা যেটা ছিল, এটা হচ্ছে আইসোলেটেড অ্যাটমস, একটা সিঙ্গেল অ্যাটম। আমি যদি ধরে নিই যে টোটাল ক্রিস্টালে একটা সিঙ্গেল অ্যাটমস আছে, তাহলে সিঙ্গেল অ্যাটমটা এইভাবে পোটেনশিয়াল ফাংশনটা সেখানে থাকছে, এইভাবে সেখানে ইলেকট্রনস গুলোকে ডিস্ট্রিবিউট করা আছে। এবার যখনই মাল্টিপল অ্যাটম সেখানে চলে আসছে, মাল্টিপল অ্যাটমস গুলো এলে তাদের ডিস্ট্রিবিউশনটা, এইটা হচ্ছে তাদের ডিস্ট্রিবিউশন। পরপর পরপর অ্যাটমস গুলো থাকছে, সেই অ্যাটমস গুলো এবার দেখো হায়ার এনার্জি সেল গুলো কি করছে, ওভারল্যাপিং হয়ে যাচ্ছে। এখানে এই আমি আগের স্লাইডে যেভাবে ইলেকট্রনস এনার্জি সেল গুলোকে দেখিয়েছি E1 E2 E3 E4, এখানে নেক্সট স্লাইডে যদি এই E1 E2 E3 E4 টাকে অ্যাজিউম করে নি, তাহলে দেখবো E4 ঠিক আছে, E5 এর জায়গা থেকে হয়তো এখানে এরা ওভারল্যাপিং হয়ে গেছে। এবার যখনই ওভারল্যাপিংটা এখানে চলে আসছে, ওভারল্যাপিং ইন পোটেনশিয়াল ফাংশন অকার্স, তখনই কি হচ্ছে, ওভারল্যাপিং মিনস উই ক্যান সে ইন এ সিঙ্গেল এনার্জি সেলে, একটা সিঙ্গেল এনার্জি সেলে, মানে E5 সেলটা তখন আর প্রত্যেকটা অ্যাটমের আলাদা আলাদা E5 সেল থাকছে না। এখানে চারটে অ্যাটম আছে, চারটে অ্যাটমেরই একটা সিঙ্গেল E5 এনার্জি সেল হয়ে যাচ্ছে, যেহেতু ওভারল্যাপিং হয়েছে। ওকে, তাহলে ওভারল্যাপিং হওয়ার জন্য তাহলে তখন কি হবে, একটা E5 এনার্জি সেলে যদি কোনো ইলেকট্রন থাকে, তাহলে সবকটা অ্যাটমসেরই যদি আমি ধরে নিই E5 এনার্জি সেলে একটা করে ইলেকট্রন আছে, তাহলে একটা E5 সেলে চারটে ইলেকট্রন চলে আসবে, চারটে অ্যাটমে চারটে ইলেকট্রন একটা সিঙ্গেল E5 সেলে চলে আসবে। ওকে, সেখানে সমস্যা হয়ে যাচ্ছে হচ্ছে পাউলিস এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল। পাউলিস এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল থেকে আমরা কি জানি, যে টু ইলেকট্রনস অফ সেম স্পিন নাম্বার ক্যান নট শেয়ার সেম এনার্জি লেভেল। ওকে, তাহলে একটা এখানে আমি এই অ্যাটমটার E5 এ আমি ধরে নিচ্ছি একটা করে, প্রত্যেকটা অ্যাটমের E5 এ একটা করে ইলেকট্রন আছে। তাহলে ন্যাচারালি প্রত্যেকটা অ্যাটমস যেহেতু সেম মেটেরিয়ালের অ্যাটম, তাহলে প্রত্যেকটা অ্যাটমেরই E5 এর যে ইলেকট্রনটা আছে তার স্পিন নাম্বার সেম হবে। এবার E5 সেলটা যখনই এখানে ওভারল্যাপিং হয়ে গেছে, ওভারল্যাপ করার জন্য একটা সিঙ্গেল E5 সেলে চারটে ইলেকট্রন চলে এসছে, তাহলে চারটে ইলেকট্রন উইথ সেম স্পিন নাম্বার একটা E5 এনার্জি লেভেলে চলে এসেছে। কিন্তু পাউলিস এক্সক্লুশন প্রিন্সিপালে সেটা মেনে নেওয়া পসিবল নয়। তাহলে তখন কি হয় না, একটা যে E5 এনার্জি সেলটা, দ্যাট E5 এনার্জি সেল ডিভাইড ইনটু 4 ডিফারেন্ট এনার্জি সেল। যখনই একটা সেল থেকে চারটে এনার্জি সেলে ভেঙে গেল, নিউলি জেনারেটেড সেলে চারটে ইলেকট্রন ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যায়। তাহলে ডিফারেন্ট এনার্জি সেলে উইথ সেম একই স্পিন নাম্বার নিয়ে সেখানে বা স্পিনিং ওরিয়েন্টেশন নিয়ে সেখানে ইলেকট্রনস গুলো থাকতে পারবে। এবার একটা ডিসক্রিট E5 সেল যখনই ভেঙে চারটে এনার্জি সেল তৈরি করে নিল, সেখানে তাহলে কি হচ্ছে, এখানে আমি চারটে অ্যাটমস আমি কনসিডার করেছি। ইফ উই কনসিডার দ্য n নাম্বার অফ ইলেকট্রনস বা n নাম্বার অফ অ্যাটমস, তাহলে কি হবে, n নাম্বার অফ, সেখানে একটা ডিসক্রিট এনার্জি সেল থেকে ডিভাইড হয়ে n নাম্বার অফ সেল জেনারেট হয়ে যাবে। তখন ওই যে n নাম্বার অফ সেল যে জেনারেট হলো এনার্জি সেল, that n number of energy cell is known as a energy band. ঠিক আছে, এটা ক্লিয়ার হয়েছে না হয়নি? হয়নি তাই তো? হয়নি ম্যাম। হয়নি, জানি এই জিনিসটা তো সহজ জিনিস না। ঠিক আছে,
আজকে তো একটু ক্লাসটা দেরি করে স্টার্ট হয়েছে, আমি এখন এখানে এটা এনার্জি ব্যান্ড থিওরেমটা আছে, অনেকটাই বড় আছে, তো নেক্সট দিন আমি নতুন করে আবার স্টার্ট করব। ঠিক আছে, আজকে আমি এইখানেই ছেড়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, একটা জিনিস বলে দিই তোমাদের, আমি কিন্তু অ্যাটেন্ডেন্স একদম ক্লাসের শেষে আমি দেবো আর কি, অ্যাটেন্ডেন্সটা আমি নোট করবো একদম ক্লাসের শেষে। তাই আমি যতক্ষণ না ক্লাস লিভ করতে বলছি কেউ লিভ করবে না, তাহলে কিন্তু সে অ্যাটেন্ডেন্স পাবে না। ওকে, আমি আজকে এনার্জি ব্যান্ড, হ্যাঁ বলো, কারো কিছু বলার আছে? শুনতে পাচ্ছি না কিছু। বলছি যে এই প্রেজেন্টেশনটা আপনি যেটা মানে আমরা যেটা আপনি স্ক্রিন শেয়ার করেছিলেন এগুলো কি পেতে পারি? তাহলে একটু সুবিধা হবে। আমি তোমাদের ডেলি যতটা পড়াবো আমি ক্লাস নোট তোমাদের ওই ক্লাসরুমে দিয়ে দেবো, ঠিক আছে, পিডিএফ। ওকে, পিডিএফ এর মধ্যে আমি আমার ক্লাস নোট থেকেই প্রেজেন্টেশন তৈরি করি, যেরকম আমার ক্লাস নোটে আছে পয়েন্ট ওয়াইজ, সেরকম পয়েন্ট বাই পয়েন্ট আমি এখানে পিডিএফটা এই প্রেজেন্টেশনটা তৈরি করেছি। আশা করি তোমাদের ক্লাস নোটটা পেয়ে গেলে তোমাদের প্রেজেন্টেশনটা দরকার হবে না। প্রথম দিনটা দেখো ক্লাস নোটটা থেকে তোমরা বুঝতে পারছো কিনা, যদি বুঝতে না পারো বোঝো যে প্রেজেন্টেশনটা দরকার, নেক্সট দিন থেকে আমি প্রেজেন্টেশনও শেয়ার করে দেবো। ওকে ম্যাম। ওকে ওকে ম্যাম। ওকে ম্যাম। ওকে ম্যাম। আজকে আমি এখানে যত অবধি তোমাদের, হ্যাঁ স্যার সাউন্ডটা ঠিক বলো, কেটে কেটে যাচ্ছে। ওটা তো সাউন্ড নেটওয়ার্ক প্রবলেম, ঠিকঠাক আসছে? মাইক গ্লিচ হচ্ছে। আচ্ছা, আজকে আমি তোমাদের মোটামুটি এই ট্রান্সপোর্ট ফেনোমেনা ইন সলিড যত অবধি তোমরা বুঝেছো তত অবধি আমি ক্লাস নোটটাকে শেয়ার করে দেবো, পেয়ে যাবে খানিকক্ষণের মধ্যেই, আমি শেয়ার করে দিচ্ছি। এনার্জি ব্যান্ড ফরমেশন আবার নেক্সট দিন যেদিন ক্লাস আছে, নেক্সট দিন আমি এনার্জি ব্যান্ড ফরমেশন থেকে আবার স্টার্ট করব। স্যার ক্লাস নোটের মধ্যে ওই ডিফারেন্স গুলো আছে সেমিকন্ডাক্টর সব আছে। ওকে স্যার। ওকে ম্যাম। ওকে, তুমি একদিন ক্লাস নোটটা ফলো করো, দেখো অসুবিধা হলে নেক্সট দিন বলবে, সেরকম হলে আমি বই থেকে পিডিএফ করেও তোমাদের